ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੰਡਿਓ ਹੈ ਪੌਲ ਪਾਈ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਉਣਾ हस्ती आजाद हो के मांग है आजादी को गहरा अगे भुलिया नहीं होना तेरे ख्याल से गहरा अगे भुलिया नहीं होना देवे किसे नू ते पैना मन्ने किसे दा भी अणख दा पढ़ के तराना भला सरबत दा ते राज करू खालसा ਸਿੰਘਾਂ ने मिथिया निशाना संगत जी खालसे ने मिथिया निशाना तेग विचों पैदा होया खंडियो है पौल पाई मौत विचों सिखिया जिउणा हस्ती आजाद हो के मंग है आजादी को गहरा अगे भुलिया नहीं होना तेरे खालसे गहरा अगे भुलिया नहीं होना पैना देवे किसे नू ते किसे दा भी पैना मन्नी अणख दा पढ़ के तराना भला सरबत दा ते राज करू खालसा असिंघां ने है मिथिया निशाना संगत जी खालसे ने मिथिया निशाना जालम अरंगिया ने डट के सी मत्था लाया इन ना किसे दी ने मन्नी 10 लाख नाल 40 जूझ गए मैदान किवे आकड़ जफर नामे पन्नी औरंगे वाली आकड़ जफर नामे पन्नी मरदियां नू पानी ते फट्टा ते मलम लावे बनदा कन्हैया जी अदाना भला सरबत दा ते राज करू खालसा असिंघां ने है मिथिया निशाना संगत जी खालसे ने मिथिया निशाना देश दी आजादी लई नादर दरानियां तोए होरे बंदकां छड़ाउंदा खेडिया शिकार है शिकारियां दा ऐसा इने जालम कन्नां नूं हथ लाउंदा विच जंग दे वैरी है कन्नां नूं हथ लाउंदा ननुए दा नाम लेके कंबदे पठानी बच्चे मनदा अकाली नूं जमाना भला सरबत दा ते राज करू खालसा असिंघां ने है मिथिया निशाना संगत जी खालसे ने मिथिया निशाना बंद बंद खट्टे खप्पर ते मन ओना लाए नेजिया ते पुत टंगवाए बंद बंद कट्टे लथे खोपर ते मावां जिथे नेजिया ते पुत टंगवाए सीसी उत्ते कलगी ते कोहनूर हीरे वाले इथे राज खालसे हंडाए संगत जी इथे राज खालसे हंडाए रण जे तू राज सी लाहौर च बहाल कीता जिस दियां उच्चियां निशाना भला सरबत दा ते राज करू खालसा असिंघां ने है मिथिया निशाना संगत जी खालसे ने मिथिया निशाना जूझ के बनाया राज रोड़ तगदारा फिर गल विच पै गई सी गुलामी गदरिया बब्बरा ने अणख वंगारी फिर करनी नी गोरे नू सलामी ओ नसूर बीरा कीती नहीं गोरे नू सलामी भगत सराबे अते उदम कमाल कीती शमा उत्ते जिवें परवाना भला सरबत दा ते राज करू खालसा असिंघां ने है मिथिया निशाना संगत जी खालसे ने मिथिया निशाना जान तो प्यारा हर मंदिर है खालसे दा इस तो प्यारी जिंदवारे वैरीए दा खालसे नी छड्डिया जिउंदा कदे कईयां नूं मखाए दिन तारे विच दिल्ली दे कईयां नूं मखाए दिन तारे आजादी लिए ने कहीं जजवारुआं ने हस हस मारदियां जाना भला सरबत दा ते राज करू खालसा सिंघां ने है मिथिया निशाना संगत जी सिंघां ने है मिथिया निशाना सो गुर करहो जे बहुर न करना सो पद रवहो जे बहुर न रवना सो ध्यान धरो तरहो जे बहुर न धरना ऐसे मरहो जे बहुर न मरना पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस
हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास पास कबीर मर मरता मरता जग मुआ मर भी ना जाने कोई ऐसे मरने जो मरे बहुर ना मरना होए मरना होए ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੈਲੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ ਗੋਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ 285 ਵਰੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਦਬੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਬਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ 3 ਲੱਖ ਹਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਏਸੀ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਥਾਣੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਠੇਕੇ ਔਰ 15-20 ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਮਾਕੂ ਹਰ ਧਰਮ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ, ਧਰਮ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। 21-22 ਖਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਈ ਦਿਨ ਪੱਗ ਨਾ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੱਗ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਰ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਛ ਕੜਾ ਕੰਗਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। 21-22 ਖਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, बीड़ी सिगरेट पिएंगे हम शान ने जिएंगे। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ,
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੇ ਗੁੱਲੀ ਰਾਮ ਛੱਲੀ ਰਾਮ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, 2 ਕਾਲੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੀੜ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੋਲੀ। ਆਂਦਾ ਖੋਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਹਟ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨਿਬੜ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਟਰ ਠਾ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਬੜੀ ਆ। ਆਂਦਾ ਗੋਲੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਆਂਦੇ ਗੋਲੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਪੀੜ ਹਟ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖੋਲੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਕੀਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ CID ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਵੇਖੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਟੌਰਾ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ CID ਵਾਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ CID ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣੀਏ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਬਾਗੀ। ਗਿਆ। फिर CID लिखदी रिपोर्ट है, ओदे दिल च नजरा ता जिन्नी खोट है, हक लैण लई नगारे लाउंदा चोट है, ताइयों पिंडरा वाले तो सरकार डर गई, ओदी शेर जी दहाड़ अख बाज वड़ ਲੋਕੀ गई। ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੁਖੀ ਟਕਸਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ, ਚੰਡ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੱਟ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। CID लिखदी रिपोर्ट है, हक लैण लई नगारे लाउंदा चोट है, ओदे दिल च नरता जिन्नी खोट है, ताइयों पिंडरा वाले तो सरकार डर गई, ओदी शेर जी दहाड़ अख बाज वड़ ਉਹ ਲੋਕੀ गई। ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੁਖੀ ਟਕਸਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ, ਚੰਡ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੱਟ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਕੀ ਸਿਫਤ ਨਰਾਲੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੀ, ਕੱਦ ਸਰੂ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੋ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਗਿੱਠ ਲੰਮੀ ਪਤਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਸ਼ ਦੀ ਜਸ਼ੀਲ ਤਕਰੀਰ ਹੈ, ਖੱਬੀ ਟਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਖੂਨ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਮਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੇ ਜੱਥਾ ਲਈ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀਵਾਨਿਓ, ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਸ਼ਿਕਾਣਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਛੱਤ ਤਾਣਿਓ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦਲੀਲ ਉਹਦੀ ਕਰ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦਹਾੜ ਅੱਖ ਬਾਜ ਵੜ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਤੇ 3 ਅਸਵਾਰ ਨੇ, ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਹੱਸ ਸਿਰ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤਵਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। नीली गोस टकसाली सिर पग है, नीली शीश टकसाली गोल पग है, ओदे नेत्रा च गैरत दी अग है, ओदी वीरता दा जज्बा अलग है, ते कली अणख दी मन जो बन ते भर गई, ओदी शेर जी दहाड़ अख बाज वड़ गई। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਗੂ ਕਈ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਖਿਰ
ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਰਾਈਆਂ ਕਾਮ ਚ ਪਰੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਐ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੋਭਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਲ ਵਗਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਪਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫੌਜ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਤੇ ਵਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ, ਸੀਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇਵਲ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂਵਾਦੀ ਮਿਥੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨ ਹਨ। ਤਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਚੁੱਤ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨ ਨਿਤ ਰਹੇ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ, ਧੀਰਜ ਤਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ, ਜਿਉ ਬੁਝਿਆਰੇ ਜਾਨੇ ਕੀ ਬਟਣੀ ਮਨੋ ਹੱਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬਹਾਰੇ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਨਲਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਨਲਕੇ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਨਲਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਖਾਲਸੇ ਸਜੋ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪੀਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨੋ ਚਾਲ और अवतार सिंह जी वर्मा, कैसे कैसे महान योधे, गुरजंट सिंह जी बुद्ध सिंह वाले, भाई परमजीत सिंह जी पंजवाड़ा, किन्ने सूरियां दी गल करिए जिन्ना फिर सेंटर दे नाल मत्था ला के जाम शहादत पीते। आओ उन्हां दे एक एक योधे दा नाम तुहाडे सामने जोड़ी कविता च इंज बयान कर रही बई। ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਜਗ ਸਾਰਾ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੂਜੇ ਦੁਨੀਆ, ਜੋ ਕੌਮ ਹਿਤਾਲੀ ਮਰਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਭਰਨੀ ਭੇਡ ਚੜਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਮਰ ਤੋਂ ਹੱਦ ਮਕਾਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਗਈ ਦੁਨੀਆ।
ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿਉ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੇਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਤੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੇਕ। ਤੇਰੇ ਟੰਕ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫੁੰਡ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂਡਵ ਨਚਿਆ ਮੌਤ ਦਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰੇਗ। ਤੇਰੇ ਟੰਕ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫੁੰਡ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤਖਤ ਨਾਲ, ਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ। ਉਥੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੂਝਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕ। ਉਥੇ ਲੜਿਆ ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਕਰਨੈਲ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਦੁਬਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੋ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੋਗੇ? ਜੇ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 10 ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਬੁੱਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਕਵਿਤਾ ਵੱਧ ਵੀ ਲਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ, ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ 25 ਘਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, 25 ਘਰ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੀ। ਆਂਦਾ 3 ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ 3 ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਨੇਰੇ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਰੋੜੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ 36 ਘੰਟੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। 36 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਨਾਲੀ ਰਫਲ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਐ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ 7000 ਹੀ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਬੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਆਂਦਾ ਤੇ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। 2 ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਲਵਾਈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ 36 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋੜੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਵਾ। ਆਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆਓ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਏ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਕਵਿਤਾ ਜੋੜੀ ਕੋ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜਰਨਲ ਵੈਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਬਰਾੜ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜਰਨਲ ਵੈਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਕਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਕਮਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਸੀ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਤੇ ਪਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਨ ਖੇਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ, ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਕਈਆਂ ਦੀ ਰੋਲੀ। ਉਹ ਸੰਜਣ ਮਾਈਕਲ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਲਤੀ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਬੰਗਿਆ, ਸੁਣ ਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਇੰਨੇ ਫੂਕੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। KPSB ਬਿਲਦ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਜੋ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਦੇ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੂਰ ਦੀਏ ਬਦਕਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਪਾਰੀ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਰੁਲਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਸੀ ਚੜੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਓਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਬਾਲੀਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਗਾ, ਨਾਲ ਭੌਂਸ ਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਲਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਹੇ ਪੱਗਾਂ। ਉਹ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਨੀ ਛੱਡਣੇ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਨੀ ਛੱਡਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਆਓ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀਓ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਜੈਕਾਰਾ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਏ ਭਾਈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਓ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰ ਵਰਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਸਦਾ ਕਾਲ 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 ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।